بیٹا بس کرو رونا، یہ آپ کے بابا کا فیصلہ ہے۔ کافی دیر سے بیٹھی وہ عین کو سمجھا رہی تھی۔ دعا تو واک آؤٹ ہی کر گئی تھی، وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ چھت پر آ کر اس نے زیان کو کال ملائی اور ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ بھی سخت پریشان ہوا تھا اور خانپور آنے کا بول کر فون بند کر دیا۔ اب بس دعا کو زیان کے آنے تک سب سنبھالنا تھا، کچھ بھی کر کے۔ وہ نیچے آئی تو نکاح کے لیے عین نے رضامندی دے دی تھی۔ یہ سن کر دعا کو مزید غصہ آیا، لیکن خاموش رہی اور میسج کے ذریعے زیان سے رابطہ رکھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ عین میری ہو جائے گی، سچ بہت خوش ہوں میں۔ ابرار نے ماں سے کہا تو وہ صدقے واری گئی تھی بیٹے کے۔ امی میں کیا کہتا ہوں، رخصتی بھی آج ہی کروا لیں۔ ارے بس کر دو بھائی، یہ نہ کہ اگلے لڑکی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیں اب، فاریہ نے ہنسی مذاق میں کہا، لیکن ابرار کو اس پر بھی سخت غصہ آیا۔ اپنا منہ لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ فوراً، دانت پیستے اس نے کہا تو فاریہ ڈر کے مارے وہاں سے فوراً باہر بھاگ گئی۔ ابرار بیٹا اداس مت ہو، بہن ہے، ایسے ہی مذاق میں کہا، آپ تیاری کریں دلہا بننے کی، دردانہ نے خوشی سے کہا تو ابرار کے چہرے پر دوبارہ مسکان پھیلی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ مولوی صاحب اندر کیوں گئے ہیں؟ فارس کی اچانک آمد پر گیٹ پر کھڑے گیٹ کیپر سے پوچھا اس نے۔ ارے فارس بیٹا، آپ یوں اچانک؟ آئیں اندر آئیں، بڑی بیوی بہت خوش ہوں گی آپ کو دیکھ کر۔ جلیل انکل، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، فارس نے دوبارہ پوچھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹا آج نورالعین بیٹی کا نکاح ہے تو… فارس نے پوری بات نہ سنی اور اندر کی جانب بڑھا۔ سامنے ہال میں سبھی اکٹھے ہوئے تھے، کبیر شاہ کی فیملی، فراز شاہ کی، اور فارس کو اپنے بابا اور ماں کو ان سب میں دیکھ کر زیادہ دکھ ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فارس نے اونچی آواز میں کہا تو سب متوجہ ہوئے۔ الماس بیگم تو اسے دیکھ کر جی اٹھی تھی، فوراً پاس آ کر اسے پیار کیا۔ میری جان! الماس بیگم فارس کے سینے سے لگی۔ فارس نے بھی ماں کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، وہی تو اس کی سکون، اس کی جنت تھی۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ الماس شاہ نے ہی پوچھ لیا، جبکہ باقی خاموش ہی رہے۔ عین کا نکاح ہے بیٹا ابرار سے۔ کس نے کیا یہ فیصلہ؟ فارس کا خود پر سے آپا کھونے لگا تھا۔ فارس بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ دلاور شاہ کی چھٹی حص نے انہیں خبردار کیا تھا۔ نہیں، نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نورالعین کا نکاح مجھ سے ہوگا، فارس شاہ سے۔ ہال میں فارس کی آواز گونجی تو سبھی ایک لمحے کو چپ ہوئے۔ فارس بیٹا آپ… فراز شاہ نے فارس کے قریب آتے اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ نے ساتھ ہی نہ دیا۔ کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ بہت مان سے پوچھا تھا اس نے۔ فراز شاہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے عفان اور فارس کے بیچ کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ فراز شاہ نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ جہاں الماس بیگم خوش ہوئی، وہیں کبیر شاہ اور اس کی فیملی آگ بگولا ہوئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ عین کی بات ابرار سے طے ہو چکی ہے، دردانہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ فارس نے ایک گھوری سے انہیں نوازا اور اپنے باپ کی طرف قدم بڑھائے۔ بابا جان، میں نورالعین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج، ابھی، اسی وقت۔ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہتا وہ دلاور شاہ کو عفان سے بہت الگ لگا۔ وہ تو سر جھکا کر فرما برداری سے بات کرنے والا بیٹا تھا، لیکن فارس سر اٹھا کر اپنا فیصلہ خود کرنے والا بیٹا تھا ان کا۔ انہوں نے ایک جنون دیکھا تھا فارس کی آنکھوں میں۔ وہ جنون کیسا تھا وہ سمجھ نہیں پائے، لیکن انہیں فارس کے فیصلے سے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ لیکن فارس پر اپنا فیصلہ وہ تھوپنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش تھے، اور کبیر شاہ کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نورالعین فراز شاہ ولد فراز اکبر شاہ، آپ کا نکاح فارس شاہ ولد دلاور شاہ کے ساتھ 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، نکاح کے وقت لیے گئے نام پر چونکی، سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا بولے۔ مولوی صاحب نے پھر سے بات دہرائی۔ عین اس بار بھی نہیں بولی۔ عین بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو، ماریہ شاہ نے خوشی میں کہا تو وہ گھونگھٹ کی آڑ سے ماں کے چہرے پر خوشی اور اطمینان دیکھتے ہاں بول گئی۔ مولوی صاحب قبول و ایجاب کے بعد باہر آ گئے۔ فارس سے بھی نکاح کے مراحل طے کرتے اب وہ دعا کر رہے تھے۔ سب وہیں موجود تھے سوائے ابرار کے، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ دردانہ بھی واک آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کی گھوری پر خاموشی سے نکاح میں شامل تو ہو گئیں، لیکن دل میں مزید بغض بھر گیا تھا۔ مبارک ہو سب کو، نکاح مکمل ہوا، مولوی صاحب نے کہا تو الماس بیگم نے خوشی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ عین کو دعا باہر لے آئی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ فارس عین کے لیے پرفیکٹ تھا، ایسا وہ سوچتی تھی، لیکن عین کیا سوچتی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔
फारिस और ऐन को एक साथ बिठाया गया, सदका उतारा गया और दुआएं दी गई। किसी भी रिश्तेदार या मोहल्ले में से किसी को नहीं बुलाया गया था, बस घर के ही अफराद थे। ज़यान जिसने आते ही ये काया पलट देखी तो बेइंतहा खुश हुआ। ऐन उसे भी अजीज़ थी और फारिस का ये फैसला उसे बहुत खुश कर गया था। उसने आते ही रौनक लगा दी और उन लम्हों को तस्वीरों में कैद करने लगा। घर सभी खुश थे सिवाय कबीर शाह की फैमिली के। उनके सारे किए कराए पर पानी जो फिर गया था। दुर्दाना भी वहां से जा चुकी थी। कबीर शाह ने जले दिल से उन्हें दुआ दी और बाहर निकल गए। आज तारीख ने फिर खुद को दोहराया था, जैसे उन्हें यह एहसास दिलाया गया था कि खानदान की बेटी उनको नहीं दी गई थी। आज उनके बेटे को भी आइन निकाह के वक्त ठुकरा दिया गया और किसी को तो इस बात से फर्क भी ना पड़ा, क्योंकि वो इस खानदान के थे ही कहाँ कि कोई उनके या उनके बच्चों के बारे में सोचता। दिल पर पत्थर रखकर वो डेरे की तरफ चले गए जहाँ अबरार शाह गुस्से से गया था। उन्हें अपने बेटे को भी तो संभालना था वहाँ। दिल तो चाहता है कि अभी अपनी ऐन को रुखसत करके ले जाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। बहुत धूमधाम से लेकर जाएंगे हम अपनी ऐन को। ऐन को खुद से लगाते अलमास बेगम रो दी। हर मोड़ पर ही वो याद आए जा रहा था। अम्मा आंसू नहीं। फारिस ने माँ को सीने से लगाया और उनका माथा चूमा तो वो फारिस के साथ लगी नम आंखों से मुस्कुरा दी। आज फारिस हमेशा के लिए वापस लौटा था अपनी माँ के लिए और भाई की मौत का बदला लेने के लिए। ऐन को वापस उसके रूम में पहुंचा दिया गया था। वो हवन्नकों की तरह बैठी खुद को देख रही थी। किस्मत ने कैसा पलटा खाया था। अफान के साथ होने वाली शादी उसकी मौत पर खत्म हो गई और फिर अबरार शाह से अचानक निकाह का पता चला। जी में आया कि जहर खा ले, लेकिन माँ बाप का ख्याल ज़्यादा था और वो डरपोक तो शुरू से ही थी। उसने खामोशी से किस्मत का लिखा कबूल कर लिया था। फिर ऐन वक्त पर फारिस से निकाह। नूरुलैन की दिल की धड़कनों में हलचल मचा गया था और ऐसा क्यों था वो नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जो भी था, दिल परेशान नहीं था। एक अजीब सी सरशारी थी, वजह नहीं जान पा रही थी वो। लेकिन अगले ही लम्हे दिल में फिर से एक टीस सी उठी थी। फान आंखें भीग गईं। किस्मत के खेल भी निराले हैं। इंसान ज़मीन पे जोड़ बनाता रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि कहाँ असल जोड़ियाँ तो अल्लाह बनाता है। सब कुछ उसके हाथ में है। किस तरह बल पे बल देकर किस्मत ने फारिस और नूरुलैन को एक दूसरे से जोड़ा था, ये सब अल्लाह ही की करनी थी। आज अलमास बेगम भी खुश थी कि उनके मरहूम बेटे की पसंद किसी और के घर नहीं, उन्हीं के घर लौट कर आई थी। वो नूरुलैन को लेकर बहुत हसास थी और जब अबरार का रिश्ता रखा गया तो एक लम्हे को उनका दिल चाहा कि अफ़ान वापस लौट आए या फारिस ऐन को अपना ले। कुछ घड़ियां कबूलियत की होती हैं और सच्चे दिल से मांगी दुआएं कबूल हो ही जाती हैं। उनकी भी दुआ कबूल हो गई। उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए। सलाम फेरा तो फारिस सामने ही नजर आया, जो सर झुकाए सोफे पर बैठा माँ का इंतज़ार कर रहा था। अलमास बेगम उठती उसके पास आई, उस पे दुआ मांगते हुए फूंक मारी तो वो चौंका। अलमास बेगम उसके पास ही बैठ गई तो फारिस नीचे कारपेट पर उनके कदमों में जा बैठा। अम्मा, आप खफा तो नहीं है ना? माँ के हाथ थामते हुए प्यार भरी नज़रों से देखते उसने पूछा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलमास बेगम ने उसके चेहरे से प्यार से हाथ फेरा, जबकि दूसरे हाथ में तस्बीह थी। फारिस ने सर माँ की गोद में रख लिया। अम्मा, फ़ान की बहुत याद आ रही है आज। आंखें बंद किए उसकी आंखें भी नम हुई थी। बेटा, अब तो वो यादों में ही रह गया है। उसके लिए दुआ कर दिया करो जब भी याद आए। फारिस के बालों में प्यार से हाथ चलाते उन्होंने बहुत धीमे लहजे में कहा, अम्मा, फ़ान को क्या कोई दुख था, कोई परेशानी थी जो उसने हम में से किसी के साथ भी कोई बात नहीं की? हम में से किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा और इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो सवाल जो इतने अरसे से परेशान कर रहा था, माँ के आगे कर ही दिया आज उसने। बेटा, दिलों की बातें तो रब ही जानता है। कभी भी कुछ भी नहीं कहा उसने ऐसा कि उसे कोई परेशानी है। सोचते हुए उन्होंने कहा, और सबसे ज़्यादा तो वो ऐन के ही करीब था। अलमास बेगम की बात पर फारिस ने लब भींचे थे। उससे तो हिसाब बेबाक करने ही थे उसने, लेकिन वो फ़िलहाल इस ख़त के बारे में किसी से पूछ भी तो नहीं सकता था। अम्मा, आप आराम करें। माथे पर बोसा देते वो उठा था। फारिस, मेरे बेटे ऐन को अपनाने का फ़ैसला आपका अपना था, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे आखिरी सांस तक निभाएंगे और कभी हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। अलमास बेगम के अल्फाज पर फारिस का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो माँ से कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता था जो बाद में वो पूरा ना कर सके। इंशाल्लाह अम्मा। नज़रें चुराता वो सर झुकाकर बाहर निकल गया। अलमास बेगम को उसका नज़रें चुराना खटका था।
बस कर जाओ अबरार, और कितना पियोगे? कबीर शाह ने गुस्से और परेशानी के मिले जुले तासुरात से कहा। नहीं बाबा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। नहीं बाबा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। वो ऐन को छीन कर ले गया मुझसे। वो मेरी थी, सिर्फ अबरार की। आपने कुछ नहीं किया। वो गलीज महलूल अपने अंदर उतारते बेबसी और गुस्से से बोला था। संभालो खुद को अबरार, अगर वक्त आज उनके हाथ में है तो कल हमारे हाथ में भी होगा। आज सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। तुम छोड़ो उसे, घर चलो। कबीर शाह ने उसे थामा तो बोतल दूर की उससे लेकर। वही तो उनकी कुल कुंजी था, उनका वारिस। मुझे अकेला छोड़ दे बाबा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो दर्द से चूर जमीन पर बैठते हुए बोला। दोनों बाप बेटा डेरे पर थे। कबीर शाह भी उसके साथ बैठ गए। वो अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ सकते थे? बाबा, वो मेरी थी। वो फिर से कहते रो दिया। बस करो अबरार, अब भी वो आप ही की है। वादा है मेरा ये आपसे, उसे आपके कदमों में लाकर बिठाऊंगा मैं, और जो चाहे कर लेना, नहीं रोकूंगा। लेकिन खुद को संभालो मेरी जान। कबीर शाह रंजीदा हुए। आप सच कह रहे हैं ना? उम्मीद से पूछा था उसने। बेटा, बरसों पहले जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा। पूरे यकीन से कहा तो अबरार बाप के गले लग गया था। अब क्या ख्याल है, अभी भी यहीं रुकना है या चलना है? जायान ने सुबह नाश्ते के बाद दुआ से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। वो ऐन के लिए बहुत खुश और मुतमईन थी। अब वो रिलैक्स होकर शहर जाकर पढ़ सकती थी। सोचते हैं जायान शाह, झूला लेते वो इतरा कर बोली। कल हम जा रहे हैं, समझी? जायान ने वार्न किया। आप अभी से हम पर हुक्म चला रहे हैं? इट्स नॉट फेयर, मुंह बनाते उसने झूला रोक कर कहा था। ये तुम भी ऐन भाभी की तरह हम का सीगा यूज करने लगी अब तुम? हाँ, जायान ने मुस्कुरा कर कहा तो वो फिर से झूला लेने लगी। आखिर बहन है हम उनकी, असर तो होगा ना। एक अदा से कहा गया। दुआ, तुम्हें अंदर मारिया आंटी ढूंढ रही हैं। फारिया से जयान का दुआ के साथ क्लोज होना बर्दाश्त ना हुआ तो दूर से देखती उनके पास चली आई। अच्छा, क्या कह रही थी वो? दुआ ने हैरत और मसनूई अंदाज में पूछा। यार जाके देख लो, मुझे क्या पता। फारिया ने मुंह बनाया। देखती हूँ। अंदर चलें? फारिया से कहती वो जायान की तरफ मुड़कर बोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ अंदर की जानिब कदम बढ़ा चुका। ओफ, कितनी घुन्नी मीसनी है, साथ ले गई है उसे। लेकिन कब तक? एक दिन तो आना है, मेरे ही पास आना है ना इसने। फारिया शैतानी दिमाग से सोचती मुस्कुराती झूले पर बैठी जो जगह दुआ खाली छोड़कर गई थी। निकाह से कुछ नहीं होता, निकाह के बाद तलाक भी होती है, और वो बहुत जल्द हो जाएगी तुम दोनों की। आज का भी सारा दिन गुजर गया, लेकिन ऐन कल के निकाह के बाद रूम में ही थी। वो बाहर नहीं आई। रात का खाना भी रूम में खाया। दुआ अपना बैग पैक कर रही थी। फिर तुमने जाने का इरादा कर लिया? ऐन ने परेशानी से अपनी सुरीली आवाज़ के सुर बखेरे। यस माय लेडी। दुआ ने मुस्कुराते हुए बैग की जिप बंद करते हुए कहा। कितने दिन तक रहोगी वहाँ? एक और सवाल आया। खुद ऐन ने बीए के बाद से पढ़ाई को खैर बात कर दिया था। उसकी इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि वो घर से दूर जा सके। ये तो नहीं पता, लेकिन वीकेंड पर आ जाया करूँगी, फिक्र ना करें। दुआ ने उसकी ढारस बंधाई। वीकेंड? ऐन ने मुंह बनाया। दुआ को अपनी मासूम बहन बहुत अजीज थी। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाती थी। अच्छा, अब उदास ना हो और बाहर रूम से निकला करें। निकाह का मतलब ये नहीं कि अंदर छुप कर बैठ जाओ। बिस्तर पर लेटते दुआ ने ऐन से कहा। ना बाबा ना, मैं यहीं ठीक हूँ। वो डेवल, कहते कहते ऐन की जुबान को ब्रेक लगी। क्या? किसकी बात कर रही हैं? दुआ ने ठीक से ना सुना, वो नींद में थी। कोई नहीं, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा। ऐन ने बात को पलटा तो वो मुस्कुराती आंखें मूंद गई। ऐन काफ़ी देर यूं ही बैठी परेशान सोचती रही कि दुआ के जाने के बाद वो क्या करेगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी पता ही ना चला। रात का जाने कौन सा पहर था कि यकदम आंख खुली। हलक में कांटे से चुभे। साइड टेबल से जग उठाया तो खाली था। मुंह बनाया। दुआ ने पानी नहीं रखा। हाय अल्लाह, अब हम क्या करें? कुछ देर सोचती रही। दुआ को देखा वो मुकम्मल नींद की आगोश में थी। फिर हिम्मत करके खुद ही उठी। दबे नंगे पांव धीरे से कदम बाहर रखा और इधर उधर देखते किचन का रुख किया। धीमी रोशनी की लाइट्स ऑन थी। जग में पानी भरा और वापस मुड़ते नजर सामने खड़े डेवल पर जा पड़ी। हाथ में पकड़ा जग लरज उठा। सांस लेना दोभर हुआ। वो धीरे धीरे चलता ऐन के बिल्कुल सामने उसके मदे मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। ऐन की आंखों में बेतहाशा खौफ रकम होने लगा। कैसे कैसे तुम किसी और की हो सकती हो?
تمہارا یہ روپ، یہ آنکھیں، یہ گال، یہ رخسار، تمہارے یہ ہاتھ، کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ عین کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس سب پر میرا حق ہے، صرف میرا، صرف اور صرف ابرار شاہ کا۔ وہ جنونی کیفیت میں بول رہا تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ جگ عین کے ہاتھ سے چھناکے سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ابرار شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ وہ ہاتھ چھڑاتی، ابرار کو دھکا دیتی دروازے کی جانب بھاگی۔ کانچ اس کے پاؤں میں چبھا لیکن کوئی پرواہ نہ کی اس نے، اور دروازے سے اندر آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک پل کو اپنی ہرنی آنکھیں، جن میں خوف و ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، سامنے والے کی گرین آنکھوں میں ٹکا دی۔ اور وہ جو ابرار کو رات کے اس پہر گھر میں آتا دیکھ پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، کچن میں کچھ ٹوٹنے کی آواز پر ادھر آ نکلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابرار شاہ ابھی بھی نشے میں ہی جھول رہا تھا، جبکہ عین فارس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے اس کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، جبکہ فارس کی نظریں سامنے کھڑے نشے میں دھت ابرار پر مرکوز تھیں۔ اسے ساری صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ابرار دھیرے دھیرے چلتا ان کے پاس آیا۔ جان، کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے دور؟ آنا تو تمہیں ایک دن میرے ہی پاس ہے۔ چٹاخ! ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ فارس کا غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا۔ اس کو لگے تھپڑ نے اسے ہوش کی دنیا میں لا دھکیلا اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ حیران ہوتا فارس کو دیکھنے لگا۔ فارس کی موجودگی کو تو نشے کی حالت میں بھی نہ بھلا پایا۔ ایک لفظ اگر اور منہ سے نکالا تو گتی سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ فارس بے انتہا غصے میں تھا، جبکہ عین کی پکڑ اس کی شرٹ پر اور مضبوط ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ خود آتی ہے میرے پاس۔ نشے میں جھولتے ابرار نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہا۔ اس کی اس بات پر جہاں فارس کی نظریں اس پری پیکر چہرے پر اٹھیں، وہیں عین نے فارس کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی، زبان نے تو ساتھ نہ دیا کہ اپنے لیے کچھ بول ہی سکتی۔ فارس نے ابرار کو ایک اور مکہ جڑ دیا۔ اب کی بار اس کے منہ سے خون نکلا اور وہ دانت پیستا فارس کو دیکھنے لگا۔ 1 منٹ میں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فارس نے غصہ ضبط کرتے ابرار کو وارن کیا تو وہ موقع غنیمت پاتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ عین ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ فارس نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑائی اور اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا کہ وہ پھر سے سہم گئی۔ کیا کرنے آئی تھی اس وقت رات کو یہاں پر؟ فارس کی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ جواب دو! ایک بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اس نے اسے۔ وہ سسک ہی اٹھی۔ پانی! مشکل سے حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ فارس کی نظر ٹوٹے جگ پر پڑی تو لب بھینچے۔ 1 رات پانی نہ پیتی تو مر نہ جاتی۔ جاؤ روم میں واپس۔ فارس نے خود پر قابو پاتے ہوئے عین کو دروازے کی طرف دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمیں بوس ہوئی، لیکن پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی اس نے، اور بمشکل اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ فارس جو کانچ اٹھا رہا تھا، اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی اور اس سے نکلتے خون پر جو پاؤں سے نکل کر بہہ رہا تھا۔ رکو! آواز دے کر بے اختیار ہی اس نے اسے روکا تھا۔ وہ وہیں رک گئی، دل تھامے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال پر آئے آنسو صاف کیے۔ فارس نے کانچ ڈسٹ بن میں ڈالا اور اس کی جانب بڑھا۔ یہاں بیٹھو۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا عین فوراً پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ فارس نے کچن کے 1-2 کبرڈ کھول کر دیکھے تو فرسٹ ایڈ باکس مل گیا۔ وہ عین کے پاس آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا پاؤں چیک کرنا چاہا جو لرزے جا رہا تھا۔ فارس نے محسوس کیا وہ مکمل لرز رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فارس نے کانچ دیکھتے اس کا دھیان بٹایا۔ وہ خاموش رہی تو دوبارہ نارمل انداز میں ہی پوچھا۔ فارس کا نرم لہجہ محسوس کرتے ہی عین نے ہمت کرتے منہ کھولا۔ وہ گندا ہے، گندی باتیں کرتا ہے۔ بچوں کی طرح روتے فارس سے شکایت لگانے لگی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے زور سے اس کے پاؤں سے کانچ کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ عین کی سسکی خاموش فضا میں وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کے پاؤں سے خون کو صاف کرتا، بینڈیج لگاتا وہ عین کو بہت اپنا سا لگا تھا۔ آنسو خود بخود رک گئے۔ کچھ دیر پہلے والی کنڈیشن اب قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ دن کو باہر نکلنا نہیں اور رات کو لڈیاں ڈال رہی ہیں محترمہ۔ زیر لب وہ بڑبڑایا۔ نہیں، ہم پانی پینے آئے تھے۔ عین نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ فارس اٹھا اور اسے بھی ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ آئندہ رات کو روم سے باہر نہ نکلنا، سمجھی؟ جاؤ اب۔ فارس واپس پہلے والے روب میں آ چکا تھا اور سخت لہجے میں بولا تھا۔
ऐन एक नज़र फारिस पर डाले अस्पात में सर हिलाती लड़खड़ाती हुई बाहर की जानिब बढ़ी। उसे यूं तकलीफ में चलता देखकर फारिस के दिल को कुछ हुआ था। फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगा, जबकि ऐन बस उसे तके जा रही थी। वो फान का अक्स ही तो था, लेकिन वह फान नहीं था, वो फारिस था, फारिस शाह। अक्खड़, मगरूर, मनमानी करने वाला, हद दर्जे ज़िद्दी और जनूनी इंसान। लेकिन आज वो ऐन को बहुत केयरिंग लगा था। उसके इतने नज़दीक, वो उसके दिल की जगह पर हाथ रखे उसके दिल की धड़कन को अपने साथ धड़कता महसूस कर रही थी। उसे ये सब एक अछूता एहसास लग रहा था। उसका जी चाहा कि फारिस उसे यूं ही उठाए रखे हमेशा। वो मासूम और उसकी ख्वाहिशें भी मासूम। फारिस ने उसे रूम के बाहर उतारा। वो जानता था कि दुआ और वो रूम शेयर करती हैं, इसलिए उसने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। जाओ अंदर, हुक्म सादिर हुआ और वह तशक्कुर भरे अंदाज में फारिस को देखती रूम में दाखिल हुई। फारिस नीचे उतरा। उसकी दिमाग की रगें तन गई थी। वो गंदा है, गंदी बातें करता है। उसी एक लाइन की बाज गश्त उसके दिमाग में हो रही थी। बिना किसी की परवाह किए वो अबरार के रूम में आया था। अबरार की शोमई किस्मत के उसने दरवाजे को लॉक भी ना लगाया था। वो शावर लेकर बाथ से निकला ही था, साथ में फारिस को भी कोस रहा था कि अचानक फारिस को रूम में आते देख ठिठका था। फारिस ने आते ही उसे 2-4 मुक्के सीधा मुंह पर रसीद किए और उसे लिए दोबारा बाथरूम की जानिब बढ़ा था। छोड़ो मुझे, वो दर्द से चिल्लाया। फारिस ने उसे गर्दन से दबोचा और शावर के नीचे खड़ा किए शावर खोल दिया। दोनों ही भीगते जा रहे थे। अबरार का तो मानो सांस उखड़ने लगा, गले पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसने हाथ पांव मारे, लेकिन फारिस का गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। फिर एक झटके से उसे छोड़ता दीवार के साथ लगा गया। वो आज के बाद मेरी नूर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा तुम्हारी जान लेने में, और इस बात का मुझे कतई अफसोस ना होगा। शेर की तरह गुर्राते वो गुस्से से शावर बंद करते, उसे धक्का देते बाहर निकला, जबकि अबरार अपना उखड़ता सांस ही बहाल ना कर पा रहा था।